Hello everyone, myself Dr. Manjula SV, Assistant Professor of Sociology, Government First Grade College, Varthur, Bangalore North University. Today, I'm going to discuss the paper titled Current Social Problems of India for BA final year students who are studying in 6th semester. In this, Chapter 3, Violence Against Women, for this session, I'm going to discuss about the topic rape. ಭಾರತದ ಪ್ರಚಲಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸೆ. Firstly, let us discuss the objectives of this session. In this session, we are going to discuss what are the types of violence against women. Among that types, we are taken for this session to discuss the meaning and definitions of rape, characteristics of rape, causes of rape, who are the victims of rape, and the extent of rape in India, and also to know the notable rape cases in India from decades. ಈ ಸೆಷನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸೆಯ ವಿಧಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಕಾರಣಗಳು, ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಬಲಿಪಶುಗಳು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹಾಗೆ ದಶಕದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್, ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಂಸಾ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ರಾಮ್ ಔಜಾರ್ ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಎರಡನೇದು ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವಿಕೆ, ಮೂರನೇದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ. ಆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದು, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವುಗಳು, ವಿಧವೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ. ರಾಮ್ ಔಜಾ has identified some important violence against women. They are as follows. Firstly, rape. Secondly, kidnap and abduction. Thirdly, domestic violence. Under domestic violence, we are discussing about the topics wife battering, dowry deaths, violence against widows. Fourth one, female foeticide. Atyachara or rape or sexual violence. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಬಲಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಅಸಹ್ಯಕರ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ 26, ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ 8, ಬ್ರಿಟನ್ನಿನಲ್ಲಿ 5.5% ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 0.5% ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 2012ರಲ್ಲಿ 24,923 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ 706 ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. Rape is regarded as an abominable act against women in all countries of the world. In India, rape was not considered as a serious problem as it was considered in the Western countries. In United Nations, the annual rate of rape offenses per 1 lakh population was about 26, 8 in Canada, 5.5 in UK, and 0.5 in India. Recently, India is considered to be the rape capital of the world, and Delhi with highest number of rape cases, that is 706 out of 24,923 in 2012. One of every 4 rape cases in Indian cities takes place in Delhi. According to NCRB's Crime in India 2012 report, rape is the fastest growing crime in India, as it has been increased more incidents.
The incidents rose by almost 3% from 24,206 in 24,206 in 2011 to 24,930 in 2012. Now, let us discuss about the meaning and definitions of rape. The word rape is derived from the Latin word rapere, which means snatch, to be taken by force. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಂಬ ಪದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದ ರ್ಯಾಪರೆ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಬರೀ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಬಲವಂತದಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ, ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡದೆ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರೇಪ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ in which one or more individuals forces sexual contact on another individual without consent. Rape can cause devastating physical and psychological trauma. ಅತ್ಯಾಚಾರವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರವು ವಿನಾಶಕಾರಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಘಾತ ಆಗುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ 375 ಹಾಗೂ 376ರಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೀಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯೊಡನೆ ಅವಳ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅವಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವಳನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಆತನು ಆಕೆಯ ಪತಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೋಸಪಡಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ 16 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದು ಆಕೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಅಥವಾ ಪಡೆಯದೆಯೇ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣ ಎನ್ನಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. Section 375 and 376 of the Indian Penal Code defines rape as sex with a woman against her will or without her consent when the man knows that he is not her husband but she believes him as her husband by coercion, misrepresentation or fraud, or at a time when she has been intoxicated or duped or is of unsound mental health, and in any case if she is under 16 years of age. This shows that a rape is a sexual violence which takes place against the will of a woman, and sometimes the consent of a woman also can be taken, and sometimes she can be intoxicated and she might be under the age of 16 years. This can be called as a rape. ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ರಾಮ ಹುಜಾರ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗುರುತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೇ ಅತ್ಯಾಚಾರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಪರಿಚಿತರಿಗಿಂತ ಚಿರಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೇ ನಡೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರವು ನಡೆಯುವುದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸುವವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಗುರುತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೇ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ. 10ರಲ್ಲಿ 9 ಅತ್ಯಾಚಾರ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಹಣದ ವಿಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಘರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನದಿಂದ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಯದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮೇಲೆ ಪುರುಷ ಮಾಲೀಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವ ಯೋಜಿತವಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹಣವಿದ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರ ಮೇಲೆ ಹೆತ್ತವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಪಿತಗೊಂಡಂತಹ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಯದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಪುರುಷ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪುರುಷ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನ ಎಸಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಏಕ, ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು. ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 5/5 ಭಾಗದಷ್ಟು ಮೀನ್ಸ್ 3/5 ಭಾಗ ಅತ್ಯಾಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಶತ 58ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮಾಡಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ಬರಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ 1/5 ಭಾಗದಂತೆ 21% ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮೂರನೇದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ 1/5 ಭಾಗದಂತೆ, ಅಂದರೆ 21% ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. The characteristics of rape. Ram Ahuja, after having studied 42 rape cases of victims, lists the following important characteristics in the crimes committed against women. Firstly, rape does not always occur between strangers. In about 50% of the rape cases, victims are known by her assailant. This shows that the rape committed against women is known by her who is the offender. This shows that about 50% of the rape cases are done by the known person instead of unknown person. Secondly, 9 out of every 10 rapes are situational. Situational means there is nothing pre-planned. The circumstances, the situation make a person to commit sexual offense, sexual violence against women. About 58% of rape cases, that is 3/5 rape cases, are single rapes, only where one offender commits a rape against one woman. 1/5 are pair rapes, that is one woman raped by 2 women, and 1/5, that is 21%, are group rapes, where one woman and many men commits a rape on a woman. Following the characteristics, next, 9 out of every rapes do not involve physical violence or brutality. That is, in a large number of cases, only temptation and or verbal coercion are used to seduce the victim. ಅಂದರೆ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅತ್ಯಾಚಾರ. ಪ್ರತಿ 10 ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ 9 ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಲೋಭನೆ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕ ಬಲಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಬಲಿಪಶುವನ್ನು ಮೋಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮನೆ ಹೊರಗಡೆಗಿಂತ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ.
ಪ್ರತಿಶತ 70 ಲೈಂಗಿಕ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಘಟನೆಗಳು ಅತ್ಯಾಚಾರಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾಲು ಭಾಗದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಟಲ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3/4 rapes, that is 70% occur in the victims or victimizers' homes, and about 1/4 rapes in non-residential building. This shows that the rape cases, most of the rape cases are taken place inside the house of the victims or victimizer. The highest rate of victims were found in the age of 15 to 20 years, while the offenders were in the age group of 23 to 30. ಇಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 20 ವಯೋಮಾನದ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳು 23 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು 15 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷದವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. Here the victims, the women are in the age group of 15 to 20, and the offenders who commits the sexual violence are between the age of 23 to 30. From the above study, it is clear that the perpetrators of the sexual violence or rape were most of the family members or other relatives, or sometimes it might be the parents, the neighbors, the juveniles, known or unknown persons. ರಾಮಾನುಜ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೋಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹತ್ತಿರದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದು ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಪರಿಚಿತ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. From this we can find out that most of the rape cases are from the known persons. It could be the family members, the most close relatives of the family members, and the neighbors. And in the rape cases, most of the rape offenders are juveniles, bala aparadigalu. They are not even attended maturity. That is, they still come under the juvenile category. And the fourth one is ಪರಿಚಿತ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. Most of the persons were known, maximum the persons were known, and from unknown persons also the rape attempts can be seen. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರವು 4ನೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂದ್ರೆ NCRB 2019 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 32,033 ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 88 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 91 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 30,165 ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ ನಡೆದಿವೆ. ಇದು 2018ರಂತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ಅಥವಾ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಲಿಪಶುಗಳ ಪಾಲು ಸಮ್ಮತಿಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಯಸ್ಸು 15.4% ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಇದು 27.8% ನಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, 2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ 3 ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ 32,033 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 30,165 ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ 2018ರಲ್ಲಿ 91 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ದಾಖಲಾಗಿದ್ರೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 88 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2018ಕ್ಕಿಂತ 2019ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾವೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನ ಎಸಗುವರಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಯಸ್ಕರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ 3 ಘಟನೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಒಂದು ಶೋಚನೀಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. Extent of rape in India. Rape is the 4th most common crime against women in India. According to the 2019 annual report of the National Crime Records Bureau, NCRB, 32,033 rape cases were registered across the country, and an average of 88 cases daily, slightly lower than 2018 when 91 cases were registered daily. This shows that according to the NCRB reports, in 2019, 88 rape cases were recorded daily when compared to 2018, 91 cases were registered daily. This shows that the number of cases registered daily was highest in 2018. In 2019, it has reduced. And of these, 30,165 rapes were committed by perpetrators known to the victims. Means 94.2% of cases were committed by the known person, and a high number similar to 2018. The share of victims who were minors or below 18 years, the legal age of consent, stood at 15.4%, down from 27.8% in 2018. This shows that even the juveniles also who are below the age of 18 are also the part of this rape violence. On the other hand, rapes by juveniles remained high in India, with 3 minors being arrested for rape, assault and attempted violence on women and girls each day in 2019. 2019ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 16 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 2018ರಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. 2019ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆವರೇಜ್ ರೇಪ್ ರೇಟ್ ಪ್ರತಿ 1 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ 4.9% ಆಗಿತ್ತು. ಇದು 2018 ಮತ್ತು 2017ರಲ್ಲಿ 5.2ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. 2019ರಲ್ಲಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ತಮಿಳುನಾಡು, ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ 15.9% ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹಿಂದಿ ಹೃದಯ ಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಗಳು ಸಹ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಂಗಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. In 2019, every 16 minutes in India, one rape was reported. This figure was 15 minutes in 2018. In 2019, the national average rape rate per 1 lakh population was 4.9%, slightly less than 5.2 in 2018 and
2017. As of 2019, Nagaland, Tamil Nadu, and Bihar had the lowest rape rates among the states in India, while Rajasthan being the highest, that is 15.9%, had the highest rape rate in India. Other states in the Hindi heartland region across North India, such as Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana, and Chhattisgarh also have the highest incidence of sexual violence against women. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 7,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು, 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ 1.6% ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಹಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಬಲಿಪಶುಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಮಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ, ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಅತ್ಯಾಚಾರವು ಜೀವಮಾನದ ಯಾತನೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಪಲ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 7ನೇ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ರೇಪ್ ಆಫ್ ಮೈನರ್ಸ್. Using a small sample survey, Human Rights Watch projects more than 7,200 minors, that is 1.6 in 1 lakh minors, are raped each year in India. Among these victims who do report the assaults are allied to suffer mistreatment and humiliation from the police. Minor girls are trafficked into prostitution in India. Thus, rape of minor conflates into a lifetime of suffering. Of the countries studied by Mapplecroft on sex trafficking and crime against minors, India was ranked 7th worst country. This shows that even the children who are below the age of 18 years are also being the victims of sexual violence in India. So, what might be the reasons, what might be the causes for this rape? Though it is difficult to indicate the causes of increase in the incidence of rape cases, some factors which affect conservative morals can be identified. These in turn have an impact on the increasing rate of rape. Some such factors are as follows: decreasing of religious moral values, decreasing religious restrictions, urbanization and the growth of slums, industrialization, co-education and co-work, movies, medias, absence and pornographic literature, changing attitudes towards women, emergence of the neo-rich people, and influence of Western culture. Here, the reasons or the causes for the violence can be as listed below. It includes such things that is, in the teenagers or in this generation, most of the moral values have been reducing or decreasing. Even the religious restrictions are also releasing. Even the urbanization and the growth of slums can also be one of the cause, because urbanization, as we know that it is the growth of cities, people in cities, everyone do not have the same kind of lifestyle. So here, some people live in slums. The outcome of urbanization leads to the growth of slums. Even the people who are living in slums are committing the rape violence. Even the growth of industrialization, even the co-education and the co-work, even especially the media which is making the teenagers to be more curious about the issues or the films that have been telecasted in televisions or
picturization that has taken place in some of the movies. And even the literature, pornographic literature or absence of literature have also been shown in the media or movies. And even the changing attitudes towards women, as we know that India is one of the traditional country where it considered women to give a respectful or respected status. And nowadays, the attitude towards women has been changing. And even the emergence of the new rich people are also one of the reason for the increase in rape cases, and more than everything, influence of Western culture. Today, the children, they can get whatever they need due to the influence of the Western culture and also due to the technology what they are using. ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದರೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ನೈತಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ದರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೊಳಗೇರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಹ ಕೆಲಸ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಅಶ್ಲೀಲ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು, ಹೊಸ ಶ್ರೀಮಂತರ ಉದಯ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಅಂಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಬಲಿಪಶುಗಳು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಬಡ ಹುಡುಗಿಯರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೈಲು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಜೈಲು ಮಹಿಳಾ ಕೈದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಜೈಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ, ಪುರುಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಕೈದಿ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಕಂಡು ಬರಬಹುದು. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಅಪರಾಧ ಶಂಕಿತರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಕಂಡು ಬರಬಹುದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಕಂಡು ಬರಬಹುದು. ದುಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಂದ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಕ, ಹುಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕುರುಡ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡದೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕೆಳಸ್ತರದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20 ರಿಂದ 30 ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 60 ರಿಂದ 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವೃದ್ಧರೆಯನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. Here, who are the perpetrators of the rape? Victims of the rape. It is not only the poor girls who become rape victims, but even the employees belonging to the middle class are sexually humiliated by their employers. Women intimates in jails are raped by the superintendents. Women crime suspects by the police officers. Women patients by hospital personnel. Maid servants by their masters, and women daily wage earners by contractors and middlemen. Even deaf and dumb, lunatic and blind, and women beggars are not spared from this. Women who come from the lower middle class and who are the main breadwinners of the families bear sexual abuse quietly and without protest. The victims face social stigma and disgrace and suffer serious guilt pangs and personality disorders if they register protest. Even the 60 to 80 years old age women also been the victims of rape in our society.
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅಂತಹವರೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಶೋಚನೀಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ತಗೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 1 ದಶಕದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಮರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ 2012ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ದೆಹಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಭಯ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ 2013ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಉನ್ನಾವೋ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ 2017ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹಥ್ರಾಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ notable rape cases that took place in India from past 1 decade. We can see that Delhi gang rape, which took place in 2012 and which has become famous and grabbed the attention of all the Indians or all the people over the world. This gang rape has been named as Nirbhaya rape case. And secondly, the Mumbai gang rape took place in 2013. Unnao rape case that was in 2017, and Hathras gang rape that took place in 2020 in Uttar Pradesh, and many more. By concluding, we can say that rape is a type of sexual assault where most of the women are undergoing physical and psychological or mental problems where they are not able to come out of those problems. Thank you.